ఓకే మా స్టార్ట్ చేయరా. హలో. Yes, sir. ఓకేరా ఓకే కంటిన్యూ. Sir, it is visible. ఓకే మా విజిబుల్. Good morning to one and all, respected sir and my dear friends. Today I am going to discuss about oscillators. First of all, we see the definition of oscillator. An electronic oscillator is an electronic circuit that produces a periodic oscillating electronic signal, often a sine wave or square wave or triangle wave. Oscillator converts direct current from a power supply to an alternative current signal. Oscillator is an electronic circuit. Oscillator is nothing but it produces many it gives you sustained oscillations. It converts AC current into its current. It converts DC current into AC current. Now, principle of oscillator. The operation of the feedback amplifiers in which the negative feedback is used. A device which works on the principle of positive feedback is discussed. The device is called an oscillator. In this principle, the oscillator works on the principle of positive feedback. If we want to do the operation of oscillator, the negative feedback amplifier is used. This is the principle of oscillator and the classification of oscillators. The oscillators are classified based on the nature of the output waveform, the parameters used, the range of frequency, etc. The various ways in which oscillators are classified as. Now we will see the oscillators how they are classified based on the output waveform. So the classification of oscillators, one of the reason they are based on the output waveform. The oscillators are classified as sinusoidal and non-sinusoidal oscillators. The sinusoidal oscillators generate purely sinusoidal waveform at the output, while non-sinusoidal oscillators generate an output waveform as triangular, square, sawtooth, etc. We are going to discuss only in this chapter. We have sinusoidal oscillators. Sinusoidal oscillators generate purely sinusoidal wave at the output waveform, whereas non-sinusoidal waveforms they produce triangular, square, uh, different shapes of oscillators they produce. But we have to concentrate on sinusoidal waveforms, sinusoidal oscillators. Sorry. Now next one. They are classified as based on the circuit components. The oscillators using the components resistance and capacitor are called RC oscillators. RC is nothing but R means resistance and C is capacitor. While the oscillators using the components inductance and capacitors are called as LC oscillators. In some oscillators, crystal is used, which are called as crystal oscillators. Based on the circuit components, RC, LC, and crystal oscillators we used. Now, next one based on the range of operating frequency. If the oscillators are used to generate the oscillator at audio frequency range, which is 20 Hz to 100 to 200 kHz, then the oscillators are classified as low frequency or audio frequency. We can call this audio frequency oscillators also. While the oscillators used at the frequency range more than 200 to 500, 300 Hz up to gigahertz are classified as high frequency or radio frequency oscillators. The RC oscillators are used at low frequency range, while the LC oscillators are used at high frequency range. At low frequencies, the value of inductor required is large. The large inductor is larger in size and occupies lot of space. It increases size and cost of the circuit. Hence, LC oscillators are not used for lot, low frequency ranges. So, based on the range of operating frequency, uh, 200 to 20 Hz to 100 to 200 Hz, we use uh, audio frequency. This is low frequency. We can also call this audio frequency oscillators. More than 200 to 300 kilohertz up to gigahertz,
we called as high frequency, also called as radio frequency oscillators. The RC oscillators are used at frequency range, while the LC oscillators are used at high frequency range. Um, Next, based on well, whether feedback is used or not. The oscillators in which the feedback is used, which satisfies the required conditions, are classified as feedback type of oscillators. The oscillators in which the feedback is not used to generate the oscillators are classified as non-feedback oscillators. Use the negative resistance region of the characteristics of the device used. The example of the non-feedback type of oscillator is the UJT relaxation oscillator. The oscillators in which feedback we use, we must satisfy the conditions which are classified for feedback of oscillators. These are used to, we have to generate oscillations. Uh, we have, for the example of non-feedback oscillator, we use UJT relaxation oscillator. What I discussed in previous, we can briefly understand by this block diagram. Oscillators that which are classified into four types based on output waveform. They signs I already told that we have to concentrate on sinusoidal. In this chapter we have to concentrate on sinusoidal oscillators. So based on output waveform they are classified into triangular, sinusoidal, rectangular, um, etc. And based on circuit component we use R and C, which is nothing but resistance and capacitance, C and L, inductance and capacitance, and crystal. Based on range of frequency, we use RC, which is in low frequency between 20 Hz to 200 Hz, and LC high frequency more than 300 kHz. Based on type of feedback, UJT relaxation oscillator, which feedback is not used in this. Uh, Orally, we can understand by this block diagram what we have to understand. I hope you all understand. Thank you for giving this opportunity, sir. ఓకే అమ్మా, థ్యాంక్ యూ రా. మా అందరికీ అర్థమైందా? అర్థమైంది క్లియర్ సార్. ఆల్ ఆఫ్ యూ? అందరికీ అర్థమైందా ఆసిలేటర్ గురించి? ఎస్ సార్. ఒకసారి రిమైండ్ చేసుకుందాం ఒకసారి. ఆసిలేటర్ అంటే సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఇట్ ఈస్ అన్ ఎలక్ట్రానిక్ సర్క్యూట్స్, ఇట్ ప్రొడ్యూసెస్ ది ఆసిలేషన్స్. ఓకేనా? సస్టైన్డ్ ఆసిలేషన్స్ అని అంటాం. సస్టైన్డ్ ఆసిలేషన్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే కాన్స్టెంట్ యాంప్లిట్యూడ్, కాన్స్టెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీతో ఆసిలేట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఇట్ ఈజ్ ఏ జనరేటర్ అని చెప్పుకోవచ్చు. ఓకేనా? సో ఇక్కడ సింపుల్గా ఏం చెప్పాలంటే వితౌట్ ఇన్పుట్ సిగ్నల్ ఇట్ ప్రొడ్యూసెస్ ది అవుట్పుట్ సిగ్నల్. అంటే ఏంటి? యాంప్లిఫైర్లో మనం ఇన్పుట్ సిగ్నల్ ఇస్తేనే అవుట్పుట్ జనరేట్ అవుతుంది. ఆసిలేట్లో మనం ఇన్పుట్ సిగ్నల్ అనేది ఏమి ఇవ్వము. ఓకే, ఇన్పుట్ సిగ్నల్ ఏమి ఇవ్వకుండా జస్ట్ వీఆర్ గివింగ్ +12 volts DC వోల్టేజ్ ఓన్లీ. దెన్ ఇట్ ప్రొడ్యూసెస్ ది అవుట్పుట్ సిగ్నల్. కొన్ని డెఫినేషన్స్ ఉన్నాయి, చూద్దాం ఆసిలేటర్ గురించి ఎలా అనేది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, ఆసిలేటర్ ఈజ్ ఏ సర్క్యూట్ that works on the principle of positive feedback. This is the first point. It is a circuit that works on the principle of positive feedback. Okay, now I'm going to share our PDF. మన మీకు ఆల్రెడీ గ్రూప్లో షేర్ చేశాను కదా, PDF షేర్ చేస్తాను. ఓకే, జస్ట్ వినండి, జస్ట్ PDF చూడండి, పాయింట్స్ మాత్రం నేను ఓన్గా చెప్తున్నాను. ఓకే, ఆసిలేటర్ ఇస్ ఏ సర్క్యూట్ దట్ వర్క్స్ ఆన్ ది ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్. ఎందుకని మనం ఆల్రెడీ కాన్సెప్ట్ ఫీడ్బ్యాక్ యాంప్లిఫైర్ నేర్చుకున్నప్పుడు చెప్పుకున్నాము. నెగటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఇన్ యాంప్లిఫైర్స్, పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఇన్ ఆసిలేటర్స్. చంద్రమహేష్ చెప్పాడు ఆల్రెడీ, సెమినార్ ఇచ్చినప్పుడు చెప్పాడు మీకు ఆల్రెడీ. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ 2 points. One is the negative feedback is used in amplifiers, positive feedback is used in ఆసిలేటర్స్. ఓకే, ఇక్కడ ఎందుకు మనం యూజ్ చేస్తాము చూడండి. నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ యాంప్లిఫైర్లో గెయిన్ అనేది రిడ్యూస్ అవుతుంది. వై? బికాజ్ వీఆర్ యూజింగ్ నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్. అంటే A/1 ప్లస్ ఏ బీటా అవుతుంది. దీంట్లోకి వస్తే A/1 - ఏ బీటా అవుతుంది. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ద సర్క్యూట్ బేసికల్లీ వర్క్స్ యాజ్ ఎ జనరేటర్ ఆర్ జనరేటింగ్ ద అవుట్పుట్ సిగ్నల్ విచ్ ఆసిలేట్స్ అండ్ జనరేట్స్ ది అవుట్పుట్ సిగ్నల్ విత్ ఏ ఫిక్స్డ్ యాంప్లిట్యూడ్ అండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఇట్ డజంట్ రిక్వైర్ ఎనీ ఇన్పుట్ సిగ్నల్. It doesn't require any input signal. Okay, now it doesn't require any input signal. Okay, next, in short, an oscillator is an amplifier which uses positive feedback and without any external input signal
ఇట్ జనరేట్స్ అండ్ అవుట్పుట్ వేవ్ ఫామ్ ఎట్ డిజైర్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఈ 3 పాయింట్స్ కూడా రిపీటెడ్ గానే ఇచ్చాడు. సో ప్రతి దానికి కూడా చూడండి రిపీటెడ్ గా ఉంది. సో అవుట్పుట్ ఇన్పుట్ లేకుండా అవుట్పుట్ అనేది జనరేట్ చేస్తుంది. జస్ట్ వీఆర్ గివింగ్ ఇన్పుట్ సార్ సిగ్నల్. స్క్రీన్ కనబడట్లేదు సార్. ఒక్కసారి అమ్మా మళ్ళీ కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు? ఇజ్ ఇట్ విజిబుల్? ఎస్ సార్. ఓకే. ఎస్ సార్. సో ఇప్పుడు పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ ఎలా ఇచ్చేస్తాము? పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ యాంప్లిఫైర్ ఇచ్చేసినప్పుడు మనం దాని యొక్క గెయిన్ ఎలా వస్తుందని చెప్తాను, వీడియో లెక్చర్ ఇస్తానమ్మా. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ ఉందాం, థియరిటికల్ కాన్సెప్ట్ అయిన తర్వాత నేను డెరివేషన్ పార్ట్కి వెళ్తాను. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, ఇది చెప్తాను. ఓకే, ఒక 5 minutesలో. ఇప్పుడు ఆసిలేటర్స్, క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఆసిలేటర్స్ మీకు ఇచ్చిన పీడిఎఫ్లో చూడండి. పాజిటివ్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ యాంప్లిఫైర్స్లో మీకు వచ్చేసరికి అక్కడ చూడండి టైప్స్ ఆఫ్ ఆసిలేటర్స్. ఓకే, మీకు ఆల్రెడీ మీ ఫ్రెండ్ సెమినార్ ఇచ్చింది లలిత. ఓకే, బేస్డ్ ఆన్ ఇన్పుట్ సిగ్నల్ వేవ్ ఫామ్, లేదా బేస్డ్ ఆన్ ఫ్రీక్వెన్సీస్, బేస్డ్ ఆన్ ఎలిమెంట్ సర్క్యూట్ ఎలిమెంట్స్ ఇచ్చాడు. సో అలానే చెప్పొచ్చు, లేదా సింపుల్ గా మనం 2 types ఆఫ్ ఆసిలేటర్స్ చూస్తాం మన పీడిఎఫ్ లో. లో ఫ్రీక్వెన్సీ ఆసిలేటర్స్, హై ఫ్రీక్వెన్సీ ఆసిలేటర్స్. లో ఫ్రీక్వెన్సీ ఆసిలేటర్స్ అంటే ఆడియో ఫ్రీక్వెన్సీ రేంజ్ లో మాత్రం ఆపరేట్ అవుతాయి. అంటే మీన్స్ 20 to 20 kHz. ఇక్కడ చూడండి 20 to 20 kHz, less than or equal to 20 kHz దగ్గర. వన్ ఈజ్ ఆర్సీ ఫేజ్ షిఫ్ట్ ఆసిలేటర్, సెకండ్ వన్ ఈజ్ వెయిన్ బ్రిడ్జ్ ఆసిలేటర్. అదే సెకండ్ వన్ వచ్చేసి హై ఫ్రీక్వెన్సీ ఆసిలేటర్స్ ఆర్ ఎల్సి ఆసిలేటర్స్. లో ఫ్రీక్వెన్సీ ఆసిలేటర్స్ ఏమో మనం ఆర్సీ ఆసిలేటర్స్ అంటాం. ఎందుకని? ఇన్ దిస్ వీఆర్ యూజింగ్ ఆర్సీ ఎలిమెంట్స్, రెసిస్టర్ అండ్ కెపాసిటర్స్. ఎల్సి ఎలిమెంట్స్ అంటే ఇండక్టర్ అండ్ కెపాసిటర్స్. సో మీకు ఆల్రెడీ ఎందుకు ఎల్సి ఎలిమెంట్స్ ఆసిలేటర్స్ హై ఫ్రీక్వెన్సీ ఆపరేట్ అవుతాయి కూడా మీకు ప్రీవియస్ మీ ఫ్రెండ్ సెమినార్ లో చెప్పింది. ఏమని? సో at lower frequencies, okay, at lower frequencies the size of the capacitor inductors are very large. ఓకేనా? ఇండక్టర్స్ వాల్యూస్ అనేవి లార్జ్ వాల్యూస్ ఉంటాయి. ఎందుకని? ఇట్ ఆక్యుపైస్ మోర్ స్పేస్ ఫిజికల్లీ. అందుకని మనం లో ఫ్రీక్వెన్సీ దగ్గర ఇది ఆపరేట్ అవ్వవు, హై ఫ్రీక్వెన్సీ దగ్గర మాత్రం ఆపరేట్ అవుతాయి. గ్రేటర్ దాన్ 20 kHz దగ్గర ఇవి ఆపరేట్ అవుతూ ఉంటాయి. సో ఇవి 4 types. వన్ ఈజ్ హార్ట్లీ ఆసిలేటర్, సెకండ్ వన్ ఈజ్ కాల్పిట్స్ ఆసిలేటర్, థర్డ్ వన్ క్లాప్ ఆసిలేటర్, ఫోర్త్ వన్ క్రిస్టల్ ఆసిలేటర్. సో పైన 2 ఆసిలేటర్లు ఉన్నాయి, కింద 4. మొత్తం ఈ 6 ఆసిలేటర్స్ మన సిలబస్ లో ఉన్నాయి. ప్రతి దాంట్లోని చాలా ఇంపార్టెంట్ పారామెట్రిక్ అనాలిసిస్ ఎక్కువ అడుగుతున్నాడు. అనాలిసిస్ కూడా చెప్తాము. ఫస్ట్ నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఒక్కొక్క ఆసిలేటర్ ఆపరేషన్, కన్స్ట్రక్షన్, ఆపరేషన్ చెప్పిన తర్వాత అప్పుడు అనాలిసిస్కి వెళ్దాం. ఓకే, మీకు ఆల్రెడీ ప్రాక్టికల్గా చేసిన మీకు చెప్పాను ఎలా జరుగుతుంది అనేది. ఓకే, ఇప్పుడు మనం యాంప్లిఫైర్ పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ యూజ్ చేసి మనం ఎందుకు ప్రయారిటీ ఇస్తాము, అలాగే బార్కేషన్ క్రైటీరియా అంటే ఏంటనేది చూద్దాము. దానికన్నా ముందు ఒక కంపారిజన్ టేబుల్ ఉంది చూడండి. ఇక్కడ ఈజ్ ఇట్ విజిబుల్? డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ అండ్ నెగటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ చూడండి, క్లియర్ గా కనిపిస్తుందా? 6 పాయింట్స్ ఉన్నాయి. ఆ 6 పాయింట్స్ డిస్కస్ చేసిన తర్వాత పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్, కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్, కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ బార్కేషన్ క్రైటీరియా, ఆ 2 చూద్దాం. ఫస్ట్ ఇది ఇది కంప్లీట్ చేద్దాం. పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ ఏముంది ఇక్కడ? మనం ఆల్రెడీ, మీరు టేబుల్ చూడొద్దు, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వినండి, నేను చెప్పే కాన్సెప్ట్ వినండి. పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ అంటే ఏం చెప్పుకున్నాం? ఇన్పుట్ సిగ్నల్ అండ్ ఫీడ్బ్యాక్ సిగ్నల్ బోత్ ఆర్ ఇన్ ఫేజ్ విత్ ఈచ్ అదర్. ఓకేనా? అదే నెగిటివ్ అనుకోండి, అవుట్ ఆఫ్ ఫేజ్ అని చెప్పుకున్నాం. పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ కి నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ కి అదే డిఫరెన్స్. నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ లో ఇన్పుట్ సిగ్నల్, ఫీడ్బ్యాక్ సిగ్నల్ అవుట్ ఆఫ్ ఫేజ్ లో ఉంటాయి. అదే పాజిటివ్ లో వచ్చేసరికి ఇన్పుట్ సిగ్నల్, ఫీడ్బ్యాక్ సిగ్నల్, ఓకేనా, 2 కలిపి ఓకే ఇన్ ఫేజ్ లో ఉంటాయి. దాన్ని ఒరిజినల్ సిగ్నల్ అని చెప్పుకున్నాం. పీడిఎఫ్ కనిపించట్లేదు. ఏం ప్రతిసారి మూవ్ అయిపోతుంది ఏంటి ఇలాగా? లాక్ స్క్రీన్ టైం పెంచండి సార్. ఇప్పుడు కనిపిస్తుందమ్మా? ఎస్ సార్. ఓకే, ఫస్ట్ పాయింట్ అది ఏంటి చూడండి. పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ లో ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటి? ఇన్ దిస్ ఇన్పుట్ సిగ్నల్ అండ్ అవుట్పుట్ సిగ్నల్స్ ఆర్ ఓకే, ఇన్పుట్ సిగ్నల్ అండ్ ఫీడ్బ్యాక్ సిగ్నల్ ఆర్ బోత్ ఆర్ ఇన్ ఫేజ్ విత్ ఈచ్ అదర్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇందులో ఇన్పుట్ సిగ్నల్, ఫీడ్బ్యాక్ సిగ్నల్ 2 కలిపి కూడా అవుట్ ఆఫ్ ఫేజ్ లో ఉంటాయి. సెకండ్ పాయింట్ చూడండి, ఇట్ ఇంక్రీజెస్ ది గెయిన్ ఆఫ్ ది యాంప్లిఫైర్. పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ వచ్చేసరికి గెయిన్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుందని చెప్పుకుంటున్నాం. అదే నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ లోని గెయిన్ అనేది రిడ్యూస్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ థర్డ్ పాయింట్, ఇట్ ఈస్ ఏ రీజనరేటివ్ ఆర్ డైరెక్ట్ ఫీడ్బ్యాక్.
ఎందుకని ఎప్పుడైతే మన గెయిన్ ఇంక్రీజ్ అయిందో రీజనరేట్ సిగ్నల్ గా చెప్పుకుంటాం దీన్ని. అదే గెయిన్ డిక్రీజ్ అవుతుంది డీజనరేటివ్ ఇన్వర్స్ ఫీడ్బ్యాక్ అని చెప్పుకుంటాం. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ పాయింట్, ఇట్ మేక్స్ ది యాంప్లిఫైర్ అన్స్టేబుల్. ఇట్ మేక్స్ ది యాంప్లిఫైర్ ఇందులో అన్స్టేబుల్గా ఉంచుతుంది. ఇందులో వచ్చేసరికి స్టేబుల్ ఉంటుంది నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ యాంప్లిఫైర్లో. మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం అడ్వాంటేజెస్ ఆర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ యాంప్లిఫైర్. ఓకే, దిస్ టాపిక్ వాజ్ గివెన్ బై సెమినార్ టాపిక్ వాజ్ గివెన్ బై చంద్ర. ఓకే, ఆల్రెడీ ఇచ్చాడు. ఓకే, అక్కడ క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేసుకున్నాం మనం. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ వన్, ఇట్ రెడ్యూసెస్ ది బ్యాండ్ విడ్త్. పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్లో బ్యాండ్ విడ్త్ తగ్గుతుంది. ఒకటి గుర్తుపెట్టుకున్నాం, ఒకే ఒక పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. మనం ప్రీవియస్గా నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ యాంప్లిఫైర్ మనం డిస్కస్ చేసాం. అన్ని కూడా నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ యాంప్లిఫైర్ల టైప్స్, వోల్టేజ్ సిరీస్, వోల్టేజ్ షంట్, కరెంట్ సిరీస్, కరెంట్ షంట్, ఇవన్నీ కూడా నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ యాంప్లిఫైర్స్. ఇందులో గెయిన్ డిక్రీజ్ అయిందంటే ఓకేనా బ్యాండ్ విడ్త్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. దీని క్వైట్ ఆపోజిట్, బ్యాండ్ విడ్త్ డిక్రీజ్ అవుతే గెయిన్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో అందుకని ఇప్పుడు ఏంటి, నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ చూసుకోండి. ఫస్ట్ గెయిన్ డిక్రీజ్ అయింది, సో బ్యాండ్ విడ్త్ ఏమవుతుంది, ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అలాగే పాజిటివ్లో బ్యాండ్ విడ్త్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది, రెడ్యూస్ అవుతుంది. సిక్స్త్ పాయింట్, ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఇన్ ద ఆసిలేటర్స్, ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఇన్ ద స్మాల్ సిగ్నల్ యాంప్లిఫైర్స్ అని చెప్పుకుంటాం. ఓకేనా. ఓకేమా, ఇక్కడ పవర్ పోయింది. ఒకసారి నేను ఆన్ బోర్డు క్లాస్ చెప్తాను. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ఒకసారి కంటిన్యూ క్లాస్ చెప్తాను, ఉండమ్మా. రైట్. మా ఇజ్ ఇట్ విజిబుల్? అందరికి కనిపిస్తుందా బోర్డు? హలో. Yes, sir. ఓకే. కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ చూద్దాం ఇప్పుడు. కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్. ఓకే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆసిలేటర్స్. మాకు కనిపిస్తుందా? బోర్డు మీద రాసింది కనిపిస్తుందా? మాకు కనిపిస్తుందా? బోర్డు మీద కనిపిస్తుందా? ఓకే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డెఫినేషన్ ఏం చెప్పుకున్నాము? ఇట్ ఈస్ ఏ జనరేటర్ విచ్ ఆసిలేట్, ఇట్ ప్రొడ్యూసెస్ ది ఆసిలేషన్స్ వితౌట్ ఎనీ ఇన్పుట్ సిగ్నల్. అంటే ఏంటి? ఎలాంటి ఇన్పుట్ సిగ్నల్ అంటే జస్ట్ మనం ప్లస్ 12 వోల్ట్స్ డిసి వోల్టేజ్ మాత్రం ఇస్తాం. ఇట్ ప్రొడ్యూసెస్ ది అవుట్పుట్ సిగ్నల్. ఓకే, అదే యాంప్లిఫైర్ అయితే చూడండి, యాంప్లిఫైర్ కి ఆసిలేటర్ కి డిఫరెన్స్ చెప్పి నేను పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ కాన్సెప్ట్ కి వెళ్తాను. ఇది యాంప్లిఫైర్, ఇది ఆసిలేటర్. యాంప్లిఫైర్ లో మనం ఇన్పుట్ సిగ్నల్ అప్లై చేస్తేనే అవుట్పుట్ సిగ్నల్ వస్తుంది. బట్ ఇది ఏంటంటే డైరెక్ట్ అవుట్పుట్ వస్తుంది వితౌట్ ఎనీ ఇన్పుట్ సిగ్నల్. జస్ట్ మనం ఏంటంటే మనం అప్లై చేస్తుంది డిసి వోల్టేజ్ ఒకటే మనం ఇక్కడ అప్లై చేస్తాం. ప్లస్ విసిసి ప్లస్ 12 వోల్ట్స్ లేదా 5 వోల్ట్స్ ఎంతో కొంత అప్లై చేస్తాం. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద ఆసిలేటర్. ఓకే, ఇందులో ఏమవుతుంది? యాంప్లిఫైర్ లో గెయిన్ డిక్రీజెస్, ఇందులో గెయిన్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో ఎప్పుడైతే గెయిన్ డిక్రీజ్ అయిందో బ్యాండ్ విడ్త్ అనేది ఇంక్రీజ్
ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఇక్కడ. అలాగే ఇక్కడ బ్యాండ్విడ్త్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో ఇందులో వచ్చేసి మనకి ఎలాంటి ఇన్పుట్ సిగ్నల్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్, ఇన్పుట్ సిగ్నల్ రిక్వైర్డ్. Here no input signal required, no input signal required. ఓకేనా? ఇందులో వచ్చేసరికి నెగటివ్ ఫీడ్బ్యాక్, ఇందులో వచ్చేసరికి పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్. ఇది ఇచ్చేస్తాం. నెగటివ్ ఫీడ్బ్యాక్, పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ అనేది ఇచ్చేస్తాం. దీస్ ఆర్ ద డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ యాంప్లిఫైర్ అండ్ ఆసిలేటర్. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? కాన్సెప్ట్ అందరికి అర్థమైందా? యాంప్లిఫైర్ కి ఆసిలేటర్ కి డిఫరెన్స్ అనేది అందరికీ అర్థమైందా? యాంప్లిఫైర్ అండ్ ఆసిలేటర్. చూడండి, ఫస్ట్ ఏంటి, ఇప్పుడు డయాగ్రామ్ తీసుకున్నాము. ఇన్పుట్ యాంప్లిఫైర్ మనం ఇన్పుట్ సిగ్నల్ అప్లై చేస్తే ఇట్ యాంప్లిఫైస్ ది అవుట్పుట్ సిగ్నల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ 1 వోల్ట్స్ ఇచ్చాను, యాంప్లిఫికేషన్ అవుట్పుట్ 10 వోల్ట్స్ వచ్చింది, అంటే 10 టైమ్స్ ఇంక్రీజ్ అయ్యింది. ఇక్కడ ఏంటంటే మనం ఏం చేస్తామంటే ఆసిలేటర్ లో మనం వితౌట్ ఇన్పుట్ సిగ్నల్ ప్రొడ్యూస్ చేసి అవుట్పుట్ సిగ్నల్. నెక్స్ట్ ఇందులో గెయిన్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది, ఇందులో గెయిన్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకే, ఇందులో బ్యాండ్విడ్త్ ఇంక్రీజ్, బ్యాండ్విడ్త్ డిక్రీజ్. నెక్స్ట్ ఇన్పుట్ సిగ్నల్ రిక్వైర్డ్, నో ఇన్పుట్ సిగ్నల్ రిక్వైర్డ్. నెగటివ్ ఫీడ్బ్యాక్, ఇట్ యూజెస్ నెగటివ్ ఫీడ్బ్యాక్, ఇట్ యూజెస్ పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్. ఓకే, ఇస్ ఇట్ క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? అందరికీ అర్థమైందా? యాంప్లిఫైర్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ యాంప్లిఫైర్ అండ్ ఆసిలేటర్. మా సే ఎగ్జామ్ అర్థమైందమ్మా? ఓకే, ఇప్పుడు పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ ఎందుకు ఇచ్చేస్తాము, ఏ కండిషన్ బార్కాస్ట్ క్రైటీరియా ఇచ్చడానికి రీజన్ ఏంటి అనేది. ఓకే, పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ మనకి పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ కన్నా ముందు ఫస్ట్ నెగటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ గురించి కూడా చెప్పుకోవాలి మనం. కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్. పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్. ఓకే, చూడండి, ఇక్కడ మనం ఇక్కడ ఏంటంటే యాంప్లిఫైర్ తీసుకుంటున్నాము. యాంప్లిఫైర్, ఫీడ్బ్యాక్ ఫ్యాక్టర్, యాంప్లిఫైర్ ఫీడ్బ్యాక్ ఫ్యాక్టర్, ఇక్కడ మిక్సర్ ఇచ్చేస్తాం మనం. పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ కాబట్టి ప్లస్ సిగ్నల్ తీసుకోవాలి. ఇది VI, అవుట్పుట్ ఇక్కడ తీసుకొస్తాము. ఇక్కడ V0, ఇక్కడ కూడా V0 వస్తుంది. దీనికి ఫీడ్బ్యాక్ అవుతుంది. This is source signal, input signal VS. Okay, so this is called VF, feedback. The feedback will be the data. Okay, V0 equal to beta equal to VF by V0. మామూలుగా అయితే మనకి గెయిన్ ఈక్వల్ టు ఫార్ములా రాసుకోండి. V0 by V, beta equal to VF by V0. So VF equal to beta into V0. ఇది గుర్తుంటే మనకి క్లియర్ గా మనకి డెరివేషన్ వస్తుంది. VF equal to beta into V0. ఇప్పుడు చూడండి, మీ డయాగ్రామ్ అందరికి కనిపిస్తుందా? డయాగ్రామ్ అందరికి కనిపిస్తుందా? ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, మెయిన్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కాన్సెప్ట్ పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ అంటే కాన్సెప్ట్ చూద్దాం. పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్, పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే ఇన్పుట్ సిగ్నల్ అండ్ ఫీడ్బ్యాక్ సిగ్నల్స్ ఆర్ both are in same phase with each other. Input signal and feedback signals are in phase with each other. ఇది పాజిటివ్ డెఫినేషన్. ఓకే, పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ అంటేనే ఇన్పుట్ సిగ్నల్, ఫీడ్బ్యాక్ సిగ్నల్ రెండు కూడా సేమ్ ఇన్ ఫేజ్ లో ఉంటాయి. అదే నెగటివ్ అనుకోండి, నెగటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ అనుకోండి, ఇన్పుట్ సిగ్నల్, ఫీడ్బ్యాక్ సిగ్నల్ అవుట్ ఆఫ్ ఫేజ్ అని చెప్పుకున్నాం. ఓకే, ఇప్పుడు మనం డెరివేషన్ చూద్దాం ఎలా వస్తుందని. డెరివేషన్ చూద్దాము. చూద్దాము. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి యాంప్లిఫైర్ గెయిన్ ఏంటి? యాంప్లిఫైర్ గెయిన్ ఈక్వల్ టు ఓపెన్ లూప్ గెయిన్ A ఈక్వల్ టు
అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ బై ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ V నాట్ బై VE. ఓకే, వితౌట్ ఫీడ్బ్యాక్, మన ఫీడ్బ్యాక్ అప్లై చేయకుండా చెప్తున్నాను ఈ సిగ్నల్ ఇవ్వక ముందు A ఈక్వల్ టు V నాట్ బై VE. ఎప్పుడైతే మనం ఫీడ్బ్యాక్ అప్లై చేసామో ఓకేనా, సో ఇది ఎప్పుడైతే ఇది మిక్సర్ తో యాడ్ అవుతుందో సపోజ్ ఇక్కడ మన ప్లస్ సింబల్ వస్తే VA ఈక్వల్ టు VS ప్లస్ VF అని ఇస్తే ఇక్కడ మైనస్ అప్లై చేసాం అనుకోండి VS మైనస్ VF అని అప్లై చేస్తాం. సో ఇది మనం ఎందుకు ఎప్పుడు ప్లస్ తీసుకోవాలి ఎప్పుడు మైనస్ తీసుకోవాలి బేస్డ్ ఆన్ అవర్ ఫీడ్బ్యాక్, పాజిటివ్ ఎయిదర్ పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ ఆర్ నెగటివ్ ఫీడ్బ్యాక్. పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ కానీ నెగటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ మీద కానీ బేస్ చేస్తూ మనం చేస్తాం. ఓకేనా, ఇప్పుడు చూద్దాం. ఇప్పుడు ఏంటి ఓవరాల్ సర్క్యూట్ గెయిన్ AF ఈక్వల్ టు అంటే ఆఫ్టర్ ఫీడ్బ్యాక్ కనెక్షన్ ఇచ్చిన తర్వాత మనకి AF ఈక్వల్ టు V నాట్ బై VS తీసుకుంటాం. V నాట్ బై VS మనకి కండిషన్ తెలుసు. VI ఈక్వల్ టు VI కావాలంటే VI ఈక్వల్ టు VS ప్లస్ VF. ఎందుకని చూడండి మనకి ఈ ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ కావాలి కాబట్టి ఇటు నుంచి ఒక సిగ్నల్ వస్తుంది, ఇటు నుంచి ఒక సిగ్నల్ వస్తుంది. సో VI ఈక్వల్ టు VS ప్లస్ VF అని తీసుకుంటాము. VI ఈక్వల్ టు VS ప్లస్ VF అని తీసుకుంటాము. ఓకే, ఇప్పుడు చూద్దాము. ఇక్కడ మనకి ఆల్రెడీ ఫార్ములా తెలుసు VI ఈక్వల్ టు VS ప్లస్ VF. VF వాల్యూ మనం ఆల్రెడీ రాసుకున్నాం బీటా ఇంటూ V నాట్ ఒకటి A ఈక్వల్ టు V నాట్ బై VI ఇక్కడ రాసుకున్నాం మనం ఆల్రెడీ. ఓకేనా, బీటా ఇంటూ V నాట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి VS ప్లస్ బీటా ఇంటూ V నాట్ అవుతుంది ఇక్కడ మనకి. ఓకేనా, ఇది VF ఈక్వల్ టు సో VI ప్లస్ VI ఈక్వల్ టు VS ప్లస్ బీటా ఇంటూ V నాట్. సో V నాట్ ఈక్వల్ టు సో మనకి చూడండి V నాట్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది AV ఇంటూ VF, AV ఇంటూ VF అవుతుంది. ఇప్పుడు మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి దీంట్లో వాల్యూ V నాట్ ఈక్వల్ టు VS ఈక్వల్ టు VI VI ఈక్వల్ టు VS ప్లస్ VF, VI ఈక్వల్ టు VS ప్లస్ బీటా ఇంటూ V నాట్. మనకి ఏం కావాలి VS ఈక్వల్ టు VI మైనస్ VF. V నాట్ ఈక్వల్ టు AB ఇంటూ VF. ఈ ఫార్ములా సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. VS ఈక్వల్ టు VS కావాలి కాబట్టి VI మైనస్ బీటా ఇంటూ V నాట్ అవుతుంది. సో VI మైనస్ బీటా ఇంటూ AB ఇంటూ VF. ఓకేనా, బీటా ఇంటూ VF. ఇప్పుడు VI బై VS ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది 1 బై 1 మైనస్ బీటా ఇంటూ AB. ఇప్పుడు ఓవరాల్ గెయిన్ AVF ఈక్వల్ టు V నాట్ బై VS. దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు V నాట్ బై VI ఇంటూ VI బై VS. దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు AB ఇంటూ 1 బై 1 మైనస్ బీటా ఇంటూ AB. దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు AB బై 1 మైనస్ బీటా ఇంటూ AB. ఓకేనా, దిస్ ఈజ్ ద కాన్సెప్ట్. సో చూడండి VI ఈక్వల్ టు VS ప్లస్ VF తీసుకున్నాము. VF ఈక్వల్ టు మనకి VF ఈక్వల్ టు బీటా ఇంటూ V నాట్ కదా. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తాము VS ప్లస్ బీటా ఇంటూ V నాట్. సో మనకి అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ V నాట్ ఈక్వల్ టు గెయిన్ A ఈక్వల్ టు V నాట్ బై VIN. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది V నాట్ ఈక్వల్ టు A ఇంటూ VIN అవుతుంది. అవునా, A ఇంటూ VIN అవుతుంది ఇక్కడ. సో అది ఇక్కడ రాసుకున్నాం. ఓకే, ఇప్పుడు ఏంటి VS కావాలి కాబట్టి దీన్ని పక్కన తీసుకొచ్చాడు VS ఈక్వల్ టు VI మైనస్ బీటా ఇంటూ V నాట్. ఇప్పుడు ఏం చేస్తాము VS ఈక్వల్ టు VI మైనస్ బీటా ఇంటూ AB ఇంటూ VI. ఇక్కడ VI కామన్ తీయొచ్చా, VI కామన్ తీస్తే 1 మైనస్ బీటా ఇంటూ AVI అవుతుంది. ఇప్పుడు వేర్ VS ఈక్వల్ టు దిస్ వన్. ఇప్పుడు ఏం చేస్తాము VI బై VS ఈక్వల్ టు 1 బై 1 మైనస్ బీటా ఇంటూ AB అవుతుంది. సో ఇప్పుడు ఓవరాల్ గెయిన్ ఏంటి మనకి AB ఈక్వల్ టు V నాట్ బై VS. చూద్దాం V నాట్ ఎంత వచ్చింది మనకి ఇక్కడ V నాట్ ఎంత వచ్చింది మనకి AB ఇంటూ VIN కింద రాసుకుందాం. ఓకే, VS ఎంత వస్తుంది మనకి వేర్ VS ఈక్వల్ టు VI మైనస్ VS ఈక్వల్ ఎంత వచ్చింది
వస్తుంది మనకి విఎస్ ఈక్వల్ టు విఐ మైనస్ డేటా ఇంటూ వి నాట్. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తాము, ఏవి బై విఇన్ ఇంటూ విఏ వి నాట్ ఈక్వల్ టు విఐ కాబట్టి 1 మైనస్ డేటా ఇంటూ వి నాట్ కింద రాసుకోవచ్చు. సో దీనికి ఫైనల్ మనం ఏంటంటే వి నాట్ బై విఐ ఇంటూ విఐ బై విఎస్ దట్ ఈక్వల్ టు ఏవి ఇంటూ 1 బై 1 మైనస్ డేటా ఇంటూ ఏవి. సో ఫార్ములా ఇస్ ద ఏవి బై 1 మైనస్ డేటా ఇంటూ ఏవి. దిస్ ఇస్ ద ఫైనల్ ఫార్ములా. ఇక్కడ ఆల్రెడీ చేశాను చూడండి, ఏవి బై 1 మైనస్ డేటా ఇంటూ ఏవి తీసుకుంటాము. సో ఇట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ అని ఇస్తాడు. సో మన డయాగ్రామ్ బట్టి మనం డెరివేషన్ అనేది చేస్తాం. ఓకేనా? సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఫీడ్బ్యాక్. నెక్స్ట్ బార్కాసన్ క్రైటీరియా. బేగం ప్రిపేర్ అయ్యావమ్మా? బేగం నీ కాన్సెప్ట్ ఇచ్చింది కదా, బార్కాసన్ క్రైటీరియా ప్రిపేర్ అయ్యావా? హలో ఉన్నీసా బేగం, కాన్సెప్ట్ ప్రిపేర్ అయ్యావా? ప్రజెంట్ సార్ తను సిగ్నల్ ప్రాబ్లం అని రేపు ప్రెజెంటేషన్ ఇస్తానండి సార్. ఓకే రేపు ఇస్తానన్నదమ్మా. ఓకే ఓకే రేపు ఇస్తుందిరా, కానీ నేను కూడా ఒకసారి చెప్తాను. ఒకసారి తను చెప్పిన తర్వాత తను చెప్పేది కూడా వినండి. ఓకే సార్, యూ కంటిన్యూ సార్. బ్రీఫ్ ఐడియా ఇస్తాను, ఆ తర్వాత మీ ఫ్రెండ్ చెప్పిన దాన్ని కూడా వినండి. సో ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే బార్కాసన్ క్రైటీరియా మనం ఎందుకు ఇచ్చేస్తామంటే ఇక్కడ మనకి 3 కండిషన్స్ ఉన్నాయి. బీటా ఇస్ లెస్ దెన్ 1, బీటా గ్రేటర్ దెన్ 1, బీటా ఈక్వల్ టు 1. ఓకేనా? లుక్ గెయిన్ ఫీడ్బ్యాక్ ఫ్యాక్టర్. ఈ 3 కండిషన్స్ లో ఏం జరుగుతుందో ఆసిలేషన్స్ ఎలా వస్తాయి. మనకు ఆసిలేటర్ అంటే ఏంటి? సస్టైన్డ్ ఆసిలేషన్స్ రావాలి. ఎలా రావాలి? అంతేగాని ఎలా రాకూడదు. ఎలా కానీ రాకూడదు. ఓకే, దీన్ని ఏమంటామంటే ఏంటి వేవ్ ఫార్మ్స్ ని డాంప్డ్ ఆసిలేషన్స్ అని అంటాం. డాంప్డ్ ఆసిలేషన్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే మనకి ఫ్రీక్వెన్సీ కానీ యాంప్లిట్యూడ్ కానీ కాన్స్టెంట్ గా ఉండదు, వేరియబుల్ అవుతూ ఉంటుంది. అంటే ఏంటి? ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది డిక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది, యాంప్లిట్యూడ్ డిక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది, ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది. సో ఈ రెండింటిని డాంప్డ్ ఆసిలేషన్స్ అని అంటాం. దీన్ని అన్డాంప్డ్ ఆసిలేషన్స్ అని అంటాం. మనం ఎక్కువ యూజ్ చేసే అప్లికేషన్స్ లో అన్నిట్లో కూడా అన్డాంప్డ్ ఆసిలేషన్స్. అన్డాంప్డ్ ఆసిలేషన్స్ అన్న సస్టైన్డ్ ఆసిలేషన్స్ అన్న ఒకటే. సస్టైన్డ్ ఆసిలేషన్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే చూడండి, సస్టైన్డ్ ఆసిలేషన్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే సో ఇట్ మెయింటైన్స్ ది ఫిక్స్డ్ యాంప్లిట్యూడ్ అండ్ ఫిక్స్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ. అర్థమైందా? ఫిక్స్డ్ యాంప్లిట్యూడ్ ఫిక్స్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ మెయింటైన్ చేసే వేవ్ ఫార్మ్ ని సైనూసోయిడల్ వేవ్ ఫార్మ్ మనం సస్టైన్డ్ ఆసిలేషన్స్ అని అంటాం మనం ఇక్కడ. ఓకే, ఇప్పుడు చూద్దాం ఒక దాంట్లో ఒక కండిషన్ లో ఏమవుతుందని చూద్దాము. ఓకే, బీటా ఇస్ లెస్ దెన్ 1 అన్నప్పుడు ఎలా ఉంటుంది, బీటా ఇస్ గ్రేటర్ దెన్ 1 అన్నప్పుడు ఎలా అవుతుంది, బీటా ఈక్వల్ టు 1 అన్నప్పుడు ఎలా అవుతుంది అనేది చూద్దాం. ఇంతవరకు అర్థమైందో? డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఆసిలేటర్, కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఆసిలేటర్. ఓకే, కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆసిలేషన్స్. సో మనకి చూడండి బార్కాసన్ క్రైటీరియాలో జస్ట్ మీకు బ్రీఫ్ చేస్తున్నాను, మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తాను. బార్కాసన్ క్రైటీరియాలో మనకి ఏంటంటే ఇదే ఎందుకు ఫాలో అవ్వాలి అని మీకు డౌట్ రావచ్చు. సో మనకి ఎప్పుడు కూడా ఆసిలేటర్ అంటేనే సస్టైన్డ్ ఆసిలేషన్స్ ఇలా జనరేట్ చేయాలి, అంతేగాని ఇలా జనరేట్ చేయకూడదు. అర్థమవుతుందా? సో ఇప్పుడు ఇది ఎలా వస్తుంది అనేది మనకి ఫార్ములా ఏంటంటే లూప్ గెయిన్ మైనస్ ఏబి ఈక్వల్ టు 1 లేదా మాడ్ ఏబి ఏ బీటా ఈక్వల్ టు 1. ఈ కండిషన్ దగ్గర మాత్రమే సస్టైన్డ్ ఆసిలేషన్స్ జనరేట్ అవుతుంది. మిగతా కండిషన్ ఏమవుతుందంటే చూడండి, ఏ బీటా ఈజ్ లెస్ దెన్ 1, ఏబి ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ 1, ఏబి ఈక్వల్ టు 1. ఈ కండిషన్ దగ్గర మనకి సస్టైన్డ్ ఆసిలేషన్స్ జనరేట్ అవుతాయి. ఓకే, ఇది లెస్ దెన్ 1 అని అన్నాడు అంటే ఏంటి? గ్రేటర్ దెన్ 1 డిక్రీజింగ్ ఇంక్రీజింగ్. సో ఓకే, ఇలా మనకి కాన్సెప్ట్ అనేది ఉంటుంది. సో అగైన్ మళ్ళీ రేపు డిస్కస్ చేస్తాం దీని గురించి. సో నెక్స్ట్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఆసిలేటర్స్. క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఆసిలేటర్స్ ఆల్రెడీ 4 కేటగిరీస్ కింద డిఫైన్ చేసాం. చూడండి, క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఆసిలేటర్స్. Classification of oscillators based on waveform. Next, based on circuit elements with the circuit components. Based on frequency range.
based on frequency range, based on feedback, based on feedback. So based on waveform లో మనకి different types sine గాని ట్రయాంగిల్ గాని స్క్వేర్ గాని రెక్టాంగిల్ గాని ఓకేనా మనం ఏదైతే రిక్వైర్ కావాలంటున్నా దాన్ని సర్క్యూట్ ఎలిమెంట్స్ అంటే మనకి ఏంటంటే ఆర్సి ఎల్సి ఎలిమెంట్స్ ఓకేనా ఓకేనా అంటే ఏంటి ఆర్సి లో ఫ్రీక్వెన్సీ హై ఫ్రీక్వెన్సీ ఇక్కడ ఫ్రీక్వెన్సీ రేంజ్ లో ఫ్రీక్వెన్సీ హై ఫ్రీక్వెన్సీ లో ఫ్రీక్వెన్సీ వచ్చేసరికి టూ టైప్స్ ఆర్సి ఫేజ్ షిఫ్ట్ వెయిన్ బ్రిడ్జ్ ఆసిలేటర్స్ దీనికి వచ్చేసరికి హార్ట్లీ ఆసిలేటర్ హార్ట్బీట్స్ ఆసిలేటర్ క్లాప్ ఆసిలేటర్ fourth one crystal oscillator ఓకే నెక్స్ట్ క్లాస్ నుంచి మనం ఏం చేద్దాం అంటే ఒక్కొక్క దాన్ని థియరిటికల్ సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆపరేషన్ సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ కన్స్ట్రక్షన్ అలాగే వీటికి సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ కన్స్ట్రక్షన్ అయిన తర్వాత అప్పుడు అనాలిసిస్ కి వెళ్దాం ఓకే అనాలిసిస్ మీకు ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఏమడుతున్నాడంటే అనాలిసిస్ వచ్చేసరికి డిరైవ్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఆపరేటింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ expression for operating frequency of RC phase shift oscillator ఇలా తీసుకున్నాం RC phase shift oscillator ఓకేనా సో అంటే మనకి రావాల్సిన అవుట్పుట్ ఏంటి సైన్ సోడల్ సో దీంట్లో ఏమవుతుందంటే ప్రతి ఆసిలేటర్ సర్క్యూట్ లో కూడా మనకి లో ఫ్రీక్వెన్సీ సిగ్నల్ ఆసిలేటర్ కావచ్చు హై ఫ్రీక్వెన్సీ సిగ్నల్ కావచ్చు సో ప్రతి దాంట్లో కూడా two networks ఇచ్చేస్తాం మనం two types of networks one is the potential divider network second one is the feedback network ఓకే ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి అవుట్పుట్ ఏం రావాలి సైనూసోయిడల్ వేవ్ ఫార్మ్ రావాలి దిస్ ఇస్ ద ఫేజ్ షిఫ్ట్ ఇస్ ద 360 degrees ఓకేనా అంటే ఏంటి ఫేజ్ షిఫ్ట్ రావాలంటే మన టోటల్ ఎంటైర్ ఫేజ్ షిఫ్ట్ అంటే ఇక్కడ వోల్టేజ్ డివైడర్ నెట్వర్క్ లేదా పొటెన్షియల్ డివైడర్ నెట్వర్క్ ప్రొడ్యూస్ చేసి 180 degrees feedback network produces the 180 degrees so the total phase shift in particular oscillator maybe LC oscillator or RC oscillator so total phase shift ఏమవుతుంది 180 degrees plus 180 degrees so total equal to 360 degrees so దీని బేస్ చేసుకొని మనకి ఇక్కడ ఈ వేవ్ ఫార్మ్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది ఎలా అవుతుంది అనేది ఆపరేషన్ అనేది మనం నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చూద్దాం సరే ఎలా మన ఇన్పుట్ ఏం ఇవ్వట్లేదు కదా డైరెక్ట్ ఇక్కడ సైన్ వేవ్ ఎలా జనరేట్ చేస్తున్నాం సో దట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ప్లస్ కాన్వర్స్ DC వోల్టేజ్ ఏదైతే తీసుకున్నామో దాన్ని బేస్ చేసుకుని మనకి అవుట్పుట్ అనేది జనరేట్ చేస్తూ ఉంటుంది ఓకే అలాగే మనకి RC ఎలిమెంట్స్ రెసిస్టర్ కెపాసిటర్ ఈ ఎలిమెంట్స్ అదే LC అనుకోండి ఇండక్టర్ కెపాసిటర్ సో దీన్ని బేస్ చేసుకుని మనకి పర్టికులర్ సో మనకి ఏంటంటే మెయిన్ ఫార్ములా ఏంటంటే ప్రతి దాంట్లో కూడా వచ్చేది ఏంటంటే LC ఆసిలేటర్ అయితే మనకి ఫార్ములా ఫ్రీక్వెన్సీ ఆపరేషన్ ఏంటంటే F = 1/2/√LC మనం ఆల్రెడీ రెసొనెన్స్ సర్క్యూట్ నేర్చుకుని ఉంటాం మీరు ఆల్రెడీ అన్నారు సిరీస్ రెసొనెన్స్ సర్క్యూట్ ప్యారలల్ రెసొనెన్స్ సర్క్యూట్ అదే RC ఎలిమెంట్స్ ఇచ్చేది 1/2/RC √6 ఫర్ థియరిటికల్ 1/2/RC √6 + 4K ఫర్ ప్రాక్టికల్ అప్లికేషన్స్ ఓకేనా సో దీంట్లో తీసుకుంటాము ఈ LLC అనేది ఏంటంటే మనం ఇచ్చేస్తాం టోటల్ ఇండక్టెన్స్ వాల్యూస్ కానీ లేదా టోటల్ కెపాసిటీ వాల్యూ కానీ మనం ఇచ్చేస్తూ ఉంటాం కాల్పిట్స్ కి హార్ట్లీకి వచ్చేసి ఇండక్టెన్స్ వాల్యూ LD = L1 + L2 తీసుకుంటాము కాల్పిట్స్ వచ్చేసరికి C1 × C2/C1 + C2 దాని ఆపరేషన్ అనేది ఇండివిజువల్ ఒక్కొక్కటి ఎక్స్ప్రెషన్ ఇస్తాను నెక్స్ట్ క్లాస్ నుంచి ఓకేనమ్మా ఈ రోజు కాన్సెప్ట్ అందరికీ అర్థమైందా డిఫైన్ ఆసిలేటర్ ఎనీబడీ ఆసిలేటర్ అంటే ఏం చెప్పుకోవచ్చు డెఫినిషన్ it is a electronic circuit which produces the output without input signal లేదా it is a generator it produces the output signal without input signal ఓకేనా మనం చెప్పుకోవచ్చు మనం ఓకే నెక్స్ట్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఆసిలేటర్స్ ఎవరైనా చెప్పండి క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఆసిలేటర్స్ మెయిన్ బేసిక్ ఆసిలేటర్ క్లాసిఫికేషన్ టూ టైప్స్ RC low frequency oscillators
high frequency oscillators. High frequency oscillators. RC phase shift. RC phase shift. Wein bridge. Grosstelli, Hartley, Colpitts, third one Clapp, fourth one Crystal. సో ఇది ఒక్కొక్క ఇండివిజువల్ గా నెక్స్ట్ క్లాస్ నుంచి చూద్దాము. ఓకే, నెక్స్ట్ క్లాస్ లో బార్కేషన్ క్రైటీరియా ప్రిపేర్ అయ్యి ఉండమ్మా బేగం ఉనిసా బేగం. అది కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఆర్సీ ఫేస్ షిఫ్ట్ ఆసిలేటర్ కి వెళ్తాను. ఇట్స్ ఈజీ టాపిక్. సో సింపుల్ టాపిక్ కూడా బార్కేషన్ క్రైటీరియా. షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ ఇస్తున్నారు. ఎక్స్ప్లెయిన్ ది కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ బార్కేషన్ క్రైటీరియా, వై ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్, ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము, ఓకే, ఎందుకు యూజ్ చేయాలి ఆసిలేటర్స్ లోని అనేది కాన్సెప్ట్. ఓకేనమ్మా. ఓకే, క్లాస్ క్లోజ్ చేస్తున్నాను, ఎండ్ చేస్తాను. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఆల్. అటెండ్ చేసారా? అటెండెన్స్ చెప్పమ్మా. Sir, regulars 1, 3, 6, 10, 11, 14, 16, 18, 20, 21. వెయిట్ రాసుకోవద్దా? నోట్ Yes, sir. చేసుకున్న పేపర్ మీద. చెప్పు. రెగ్యులర్ 14 present. 1, 3, 6, 1, 3, 6, 10, 11, 10, 11, 16, 18, 16, 18, 20, 21, sir. 20, 21 రెగ్యులర్స్. Yes, sir. LEs ఎల్ఈస్ 5, 5, 15, 17, 15, 17, 20, 21, 20, 21, 22, 23, 24, sir. 23, 24. స్ట్రెంత్ ఈరోజు బాగా ఆబ్సెంట్ అయ్యారు. Yes, ఎందుకని కొత్త యూనిట్ స్టార్ట్ చేస్తున్నానన్న. నెక్స్ట్ క్లాస్ నుంచి మాత్రం కంటిన్యూగా ఉండాలనే కాన్సెప్ట్ అర్థం కాదు. డెరివేషన్ చాలా డిఫికల్ట్ డెరివేషన్స్ అన్ని కూడా, ప్రతి ఒక్కటి కూడా డిఫికల్ట్ డెరివేషన్. ఏ ఒక్కటి కాన్సెప్ట్ సిస్టమేటిక్ వెళ్ళకపోతే ఆ డెరివేషన్ మర్చిపోతాం మనం. ఈ రోజు ప్రజెంట్ అయ్యి రేపు ఆబ్సెంట్ నెక్స్ట్ డే వచ్చారనుకో ఆ డెరివేషన్ మీకు అర్థం కాదు, అంత డిఫికల్ట్గా ఉంటుంది. మీరు ఓన్గా చేద్దామని కూడా అర్థం కాదు. సో కంప్లీట్గా అందరూ అటెండ్ అవ్వండి. సో మనకి 6 ఆసిలేటర్స్ ఉన్నాయి. 6లో 4 కానీ 5 కానీ డెరివేషన్ చెప్తాను, 1 కానీ 2 కానీ మీతో చెప్పిస్తాను నేను. ఓకేనా? అది అయిన తర్వాత మనకు ఆసిలేటర్స్ అయిపోగానే ట్యూన్డ్ యాంప్లిఫైర్ స్టార్ట్ చేసేద్దాం. ఎందుకంటే మనకి ఇంకా ఎన్ని రోజులు లేదు క్లాస్. మనకి ఎగ్జామ్ షెడ్యూల్ కూడా మేబీ 2 or 3 డేస్లో రిలీజ్ చేసే ఛాన్స్ ఉంది. సో ఫాస్ట్గా వెళ్ళాలి కాన్సెప్ట్ మాత్రం. నెక్స్ట్ ట్యూన్డ్ యాంప్లిఫైర్స్. అలాగే ఫస్ట్ యూనిట్ కూడా మనకి 40% అయింది, ఇంకా 60% పెండింగ్ ఉండిపోయింది. అదొకటి కాన్సెప్ట్ చెప్పుకోవాలి. సో ఫాస్ట్ ట్రాక్ కోర్సులోకి వెళ్ళిపోతాను, కొంచెం అర్థం చేసుకోండి. ఓకేనా? నెక్స్ట్ క్లాస్ సెమినార్ టాపిక్ బార్కేషన్ క్రైటీరియా. ఓకేనా? సో అది అయిన తర్వాత ఆర్సీ ఫేస్ షిఫ్ట్ ఆసిలేటర్ ఎవరైనా చెప్తారా? ఇంట్రెస్ట్ ఉంటేనేనండి, బలవంతం నేను చేయను. ఎందుకంటే నేను ఫాస్ట్గా ఎంత ఫాస్ట్ చెప్పుకుంటే నాకు అంత ఫాస్ట్గా టైం కూడా గడిచిపోతుంది, ఫాస్ట్గా వెళ్ళిపోతాను నేను. ఇంకెవరైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఆర్సీ ఫేస్ షిఫ్ట్ ఆసిలేటర్ చెప్పగలరా? వెయిన్ బ్రిడ్జ్ కానీ ఆర్సీ ఫేస్ షిఫ్ట్ కానీ. ఓకే అమ్మా, నేనే కంప్లీట్ చేసేస్తాను ఫాస్ట్గా, ఎందుకంటే టైం కూడా లేదు. ఫాస్ట్ చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోతాను. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఆల్. ఓకే, ఒకసారి అటెండెన్స్ చూడండి అమ్మా. రెగ్యులర్ 1, 2, 1, 3, 6, 10, 11, 16, 18, 20, 21, LE 5, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 24. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద ఆప్షన్స్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఆల్. Sir, LE 20 ఆమె లెటర్ పెట్టుకుంది సార్. LE 20 లెటర్ పెట్టుకున్నారు. ఇంకా లెటర్ పెట్టుకున్న వాళ్ళ నెంబర్లు చెప్తావు ఒకసారి. అరుణ్ వచ్చాడు ఈరోజు. వాళ్ళే సార్. Present, sir. 22 LE 22 అమ్మా. 23, sir. 23 ప్రజెంట్. ఓకే అమ్మా. మెటీరియల్ రిఫర్ చేస్తున్నారా? గ్రూప్లో పెట్టింది మెటీరియల్ రిఫర్ చేయండి. ఏ రోజు ఆ రోజు రిఫర్ చేస్తారో అర్థమవుతుంది. ఓకేనా? ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఆల్. పాండా జెట్ స్పీడ్ లో వెళ్ళిపోతారు సార్, చూసుకోవాలి. సార్ జెట్ స్పీడ్ లో వెళ్ళిపోతారు. మామూలు కాదు, అలాగే జెట్ స్పీడ్ లో వచ్చేస్తున్నారు కూడా. రేపు నుంచి మనం కూడా పరిగెట్టాలి జెట్ స్పీడ్ లో. మీరు అబ్బాయి పార్టిసిపేట్ చేయడం అంటే మధ్యాహ్నం కుదరదురా. అవును,
మధ్యాహ్నం టికెట్ ఆడుకుని వెళ్ళిపోతాం. 3:30కి స్టార్ట్ చేస్తారేమో సార్. 3 days చెప్తే మన దగ్గరికి వచ్చాడు 4 or 5 అయిపోద్ది. 4. ఇంకా అప్పుడు చూసుకో వెనకాల అరుపులు ఎలా ఉంటాయో, ఫ్రెండ్స్ ఉంటే పక్కన. చెప్దామా వద్దా అయితే? నో. సరే అయితే నెక్స్ట్ టైం పార్టిసిపేట్ చేద్దాం. ఏమో పీపీటీ రెడీ చేస్తాం మళ్ళీ ఎంఓబి. లేదు, నేను ఇంక రేపు పొద్దున్న చెప్తాను ఆవిడది. ఈరోజు చెప్పియాలా 1-2 చాప్టర్స్? అంటే 1-2 యూనిట్స్ ఇచ్చేసారు కదా, డేట్ ఇవ్వలేదు, మెన్షన్ చేయలేదు. మరి 2 4th days చాప్టర్ టైం ఎవరు పడుతుంది. చెప్తారు ముందు చెప్పాల్సి? వాళ్ళు ఇంక రారు కదా, నాకు తెలిసి రారు. జయ అప్పుడే రెడీ చేసిందంట ఏంటి? పీపీటీ. ఎవరు? ఏ జయ? రామ్ గారు, లలిత? హలో రామరాజు, లలిత? నిన్న మైక్ పని వినిపిస్తుందా? వినిపిస్తుంది. ఫస్ట్ పీరియడ్ అటెండెన్స్ తీసుకున్నావా? నీకు ప్రెజెంట్ చేశాను. వేసావా? థ్యాంక్ యూ. మోసం తప్పుడు అలాగా. నాది సిగ్నల్ ప్రాబ్లం, నేను జర్నీలో ఉన్నాను, తప్పులేదు, వెయ్యాలి అలాగే. ఫస్ట్ పీరియడ్ వచ్చావు కదా, చూసాను నేను. నేను వచ్చి వెళ్ళిపోయాను. రావడం చూసేది నువ్వు. రావడం చూసాను, ఎలా రావట్లేదు నువ్వైతే వచ్చిన పోయే వాళ్ళు చూస్తున్నారా నువ్వు? అరే ఇప్పుడు దాకా ఎవరికైనా లేనోడికి వేయలేదురా. ఫోన్లో ఈసారి నాకు వేసేది సరేనా, అర్థమైందా? నువ్వు మార్నింగ్ క్లాస్కి వచ్చావు. రాలేదు. వచ్చాను. అరిశాను కదా LE18 అని. విన్నా. నేను చెప్పకుండా నువ్వు అడుగుతావు నెంబర్ కావాలని. కావాలని అంటే బండి మీద ఉన్నాను నేను, మళ్ళీ నువ్వు ఏమని చెప్పావు? తెల్ల మాడేస్తే పోద్ది కదా అని చెప్పి అరిచేసాను. కాదు, కన్ఫ్యూజ్ అవుతాం కదా, 18 అనగానే ఎల్ఈలో చూసుకోవాలా రెగ్యులర్స్ లో చూసుకోవాలా? ఈ క్లాస్ రికార్డ్ అవుతుందా? నువ్వు మాట్లాడుకోవాలగా. మ్యూట్ చేసేసుకో. తాగొచ్చు చెప్తారు బాబు. రే నెక్స్ట్ క్లాస్ కూడా ఇందులోనే కదా? లేదా ఇందులోనే. సెకండ్ ఇయర్ లింకే కదా. ఇక్కడే వెస్ట్. ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నాను రా బాబు వెళ్తే మాట్లాడటం వింటున్నాను. కాదురా, జెట్స్ పిల్ల వెళ్ళిపోతాడు అనుకో నాకు నవ్వు. అప్పుడే నేను చెప్తున్నాను అటెండెన్స్ అంతలోపు వెళ్ళిపోయారు సారు. అవును. ఇంకా చేయ తినేసావా రమజు? మత్స సిద్ధార్థ 4:13 రెగ్యులర్. అది రెగ్యులర్ కాదైనా, ఎల్ఈయా? అది కూడా కాదైనా, ఎల్ఆర్ అయితే. అంతే. ఎప్పుడు వస్తారో తెలియదు, ఎప్పుడు పోతారో తెలియదు. నిజమే అది. ఎరా విద్యాసాగర్ వెళ్ళిపోయాడా? విద్యాసాగర్ ఆడికి సిగ్నల్ ప్రాబ్లం అంటే ఒక్కొక్కసారి వినిపించట్లేదంట ఆడికి. సాగర్ గడక నేనేనా మైక్ పని చేయట్లేదు అన్నావు పాపం దానికి. నిన్న క్వశ్చన్ అడిగారు కదా మేడం, అందుకే చెప్పాను అలా అని. బాబు ఇంక నీ మాట పట్టుకుని ఇంక అందరూ ఎవరికి మైక్ పని చేస్తలేదు అంట. ఆల్రెడీ 4:24 అమ్మాయి జానకి అనుకుంటా, ఆ అమ్మాయికి అదే చెప్తున్నారు చాలా రోజుల నుంచి నాకైతే. చెప్తుంది కవరు. ఏమో ఆ అమ్మాయి గుర్తొచ్చి నేను అది చెప్పేసాను ఇంకా మైక్ ప్రాబ్లం అని. సిగ్నల్ ప్రాబ్లం అంటే నమ్మదు ఇంకా. ఏమో అవ్వచ్చులే. నాకు నెట్లేదు, ఆట బట్టలు తీసుకుని వాడాలి నేను. అయిపోయిందా? నిన్న పెద్ద మ్యాటర్ అయిందిరా బాబా. ఏమైంది?
అంటే తన్నింటి పక్కన పిచ్ రెడీ చేసుకున్నాం. క్రికెట్ పిచ్ నెట్ అది కట్టుకుని ప్రాక్టీస్ చేసుకోవడం కానీ వాలీబాలా? క్రికెట్ నెట్ ప్రాక్టీస్ చేసుకోవడానికి నెట్ ఉంటుంది చూడు అది. ఆ ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటుంటే ఏముంది ఫ్రెండ్ ఒకడు పక్కన పెట్టాను. తర్వాత మాట్లాడుకుందా. అయిపోయింది ప్రసన్న, క్లాస్ అయిపోయింది. సిద్ధార్థ గారు మైక్ ఆపేసిన సరే వాయిస్ రావట్లేదు చూడు, అంత సైలెంట్ గా ఉన్నాడు. లేదు, వాళ్ళ హౌస్ కన్స్ట్రక్షన్ లో ఉన్నాడంట. వాడు వెళ్తున్నాడంట డైలీ చూడడానికి. ఎక్కడా? వాళ్ళ ఊర్లోనే, అదే అంగర అనుకుంటా. అంగర. సర్లే మేస్త్రి తగ్గిపోతాడు. అటెండెన్స్ కోసం ఇలా వస్తున్నానని చెప్పాడు. ఒక 600 తగ్గిపోతే రోజు ఈడు కూలీతో వాడు చేసేదే ఉంటది. తగ్గాలి, చేసుకోవాలి, మన ఇంటే కదా. ఉంటాను అయితే. సరే అయితే. నెక్స్ట్ అటెండెన్స్ టైంకి వస్తాం.
సిద్ధార్థ, టిక్ టిక్ టాక్ స్టార్ సిద్ధార్థ. హలో సిద్ధార్థ. Donal Mahesh, are you prepared? విద్యాసాగర్. సిద్ధార్థ. హలో. హలో, వాయిస్ వినిపించట్లేదు రండి. హలో. సాగర్, నువ్వు సెమినార్ చెప్పాలి ఇప్పుడు. అరుణ్, సెమినార్ చెప్తావా? చెప్పమంటావా? చెప్పు, నువ్వు చెప్తే చూడాలని చెప్పు. రికార్డ్ అవుతుందిరా? ఇంకా లేదు లేదు, మేడం రాలేదు ఇంకా. మేడం ఇంకా రాలేదా? ఏనా షేర్ అవుతుందో లేదో సార్ చెప్పండి. ఇంకా రాలేదురా మేడం. అవుతుంది. అవుతుందా? ఆహా, సూపర్ చేశారా, సూపర్ దడా. ఒకసారి నువ్వు షేరింగ్ ఆపు, నాకు చూపిస్తాను. మహేష్, నువ్వు చెప్తావు ఎలా? చెప్తాను చెప్పు. కనిపిస్తుందా? కనిపిస్తుందా మీకు? సూపర్ రా. Mahesh, first చూపించు, ఫస్ట్ స్లైడ్. ఇది ఫస్ట్ వన్. ఇది దాంట్లో టాపిక్స్ అంటే. కాదు మహేష్, రెడ్డింగ్ అరే ఆర్గనైజేషనలేనా? ఆర్గనైజేషనల్. సార్ ఫస్ట్ స్లైడ్ పెట్టి. ఫస్ట్ దా ఆర్గనైజేషనల్ స్పెల్లింగ్ అదేనా? ఆర్గనైజేషన్
అదే ఉంది మరి నేను సిలబస్లో చూసి సిలబస్లో హెడ్డింగ్ ఉంటుంది కదా పైన ఆ హెడ్డింగ్ ఓకే. పడేసాను ఇంకా ఇలా వచ్చింది లెవెల్స్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ మాటది మాకు ఇవన్నీ అయిపోయినాయిలే ఐఎంఎస్సి అని తెలుసులే వీడియోలో చెప్పేశారు ఇవన్నీ ఇది ప్రాసెస్ ఆర్గనైజింగ్ మాటది ఐఎంఎస్సి సబ్జెక్టులు అయినాయి కదా డిప్లొమాలో. వాళ్ళకున్నది బాబు ఐఎంఎస్టీ అయిపోయిందండి ఉంటుంది. ఉమ్? ఐఎంఎస్టీ వాళ్ళకు ఇది ఉన్నది కదా. ఇంపార్టెన్స్ ఇది ఐఎంఎస్సి ఇంపార్టెన్స్ సబ్జెక్ట్ ఆఫ్ అయింది. రిపోర్టింగ్ మాట ఇదేమో బడ్జెటింగ్ ఇది ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ అంతే సూపర్ రా మంచి దీంట్లో పని చేస్తారా. చేస్తే 6ంటికి కూర్చుంటే 9ంటికి అయింది నాకు అలా చేసి ఇచ్చారా ప్లీజ్ రా. నిన్నేమో ఒక 5 స్లైడ్లు చేశాను పొద్దున్నేమో ఒక 10 చేశాను మొత్తం 17 అవుతున్నాయి ఇలా అదే చేశాను మహేష్ ZATIONAL ఏంటి స్పెల్లింగ్ జడ్యా మారుతాను అయితే ORGANIZATIONAL. సరే మారుతాను అరుణ్ ఎవరికైనా ప్రాబ్లం ఉందని ఏమైనా చెప్పారా? డైరెక్ట్ గా మేడంకి చెప్పామన్నా ప్రాబ్లం ఉంటాయి. సెమినార్ గురించి ఎవరైనా అంతే. ప్రాబ్లం ఉంటే చెప్పండి. అందరికీ ప్రాబ్లం లేదు, చాలా మంది చెప్తామంటున్నారు, చాలా మంది చెప్పనంటున్నారు. 50-50. సాగర్ గారు చెప్తాడు ఈరోజు 21 మెంబర్స్ వచ్చారా. ఫస్ట్ మహేష్, సాగర్, సౌమ్య వాళ్ళ ముగ్గురు స్టార్ట్ చేయాలి. వాళ్ళ ముగ్గురులో ఒకరైనా స్టార్ట్ చేయాలి. అమ్మా ఇది రికార్డింగ్ అవుతుంది ఏంటన్నా? గుడ్ మార్నింగ్ స్టూడెంట్స్. క్లాస్ లో ఎవరైనా ఉన్నారా ఫ్యాకల్టీ? లేరు మేడం. మరి ఏంటి ఇది రికార్డింగ్ ఎందుకు అవుతుంది? రికార్డింగ్ ఆపలేదేమో మనం ఇందాకే సార్ పాస్ చేస్తారు.